بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر خواتین و حضرات آپ کو رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن میں کرتے ہیں خوش آمدید. میرے بھائی فرحان، ریحان بھائی اور حسان تینوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور اس وقت خواتین و حضرات سیگمنٹ چل رہا ہے رموز عشق ہمارے علماء کرام کی رہنمائی کے ساتھ، اور بہت ہی دلچسپ گفتگو اس وقت ہو رہی ہے. میں بھائیوں کو بھی ساتھ بتاتی چلوں. تو پہلے فرحان بھائی نے تو پھر بھی سنا. قناعت پسندی، صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارنا، اور ایسا بھی نہیں کہ برے حالات ہیں، اللہ کا بہت کرم ہے لیکن پھر بھی شکوے شکایات. پھر یہ نہیں سوچنا کہ کدھر جا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کدھر نظر اٹھ رہی ہے، کیا سوچ رہے ہو، اگلا قدم کیا اٹھانے کے بارے میں سوچا کہ کدھر جا رہے ہو کا ڈائریکشن. پھر رب تعالیٰ کا ڈر اور پھر رب تعالیٰ کا در. یہ بہت امپورٹنٹ چیز. پھر یہ بات ہوئی کہ واقعی ہمارا دین تو ہے ہی محبت سے بھرا، ڈرنا نہیں لیکن ادب. اس چیز کو کرنے کی جب اپنے ماں باپ سے جھجکتے ہیں ہم کہ اماں ابا کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گے، کیا گزرے گی. تو رب تعالیٰ جو ہم کہتے آئے ہیں، مانتے آئے ہیں، یقین رکھتے آئے ہیں کہ 70 گنا زیادہ ہماری ماؤں سے پیار کرتا ہے، جب ہم کچھ کریں گے تو ہم یہ نہیں سوچتے رب تعالیٰ کیا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سے یہ ہوگا. تو جب ماں باپ کا سوچتے ہیں تو ہم اپنے رب کا کیوں نہیں سوچتے کہ رب تعالیٰ پتہ نہیں کہیں ناراض نہ ہو جائے ہم سے، خدا نخواستہ. ہم نے اپنے رب کی دیوی جو نعمتیں سامنے ہیں ان کو اگنور کر کر ادھر نظر رکھنا شروع کر دی ہے جو نہیں ہے. وہ ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں، وہ ہمارے نصیب میں آنے کے بعد ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں تو آج اپنے علماء کرام سے بہت بحث کرنے والی ہوں کہ سن لیا، سمجھ لیا، عمل کیسے ہوگا، کیسے خوش رہنا شروع کریں گے ہم. کون سا ایسا پوائنٹ آئے گا جب ہمارے اندر صبر اور شکر آ جائے گا. آپ بات کرتے ہیں سر with all due respect، ہم یہ بات کرتے ہیں، آپ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن یہ فرماتا ہے، رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ فرمایا. ہم یہ ساری تعلیمات اپنی روح سے مانتے ہیں، اپنی روح سے، لیکن ہمارا ان کی تعلیمات اور ان کے کہے ہوئی باتوں کا عمل کیا ہے؟ زیرو. ہم اپنے یہی باتیں بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو تو بہت اچھی باتیں بتائی ہیں. انہی بچوں کے سامنے دیکھو تمہاری چاچا کی طرف گاڑی آ گئی اور تمہارے باپ نے گاڑی لا کر نہ دی. ہم اپنے بچوں کو یہی فارورڈ کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. میرے برابر میں، آپ کے جو برابر میں ایک بچہ بیٹھا ہے، اس کا نام ہے فاروق. یہ کینسر پیشنٹ ہے، اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے. یہ امجد بھائی کا بہت بڑا فین ہے. اس نے اپنی ٹانگ کی وجہ سے یہ سوچ کر سفر چھوڑ نہیں دیا کہ اگر میں ثنا خاں ہوں یا میں صابری کا فین ہوں تو میں یہ سفر اپنی ٹانگ نہ ہونے کی وجہ سے روک دوں گا. ماشاءاللہ. اس بچے کی طبیعت کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، کنڈیشن کیا ہے یہ بھی واللہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں کہوں گی یہ خود آپ کے سامنے بتائے کہ اس کی طبیعت اور اس کی کنڈیشن کیا ہے. جی بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے بچے؟ اللہ کا کرم. کینسر ہے آپ کو؟ جی. کون سا کینسر ہے؟ ہڈی کا. ہڈی کا؟ جی. بونز کا. کیا عمر ہے آپ کی؟ 16 سال ہے. 16 سال ہے، ماشاءاللہ. اور ابھی کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ، بہتر ہے. بس اللہ کے اوپر ہے جو بھی. صابر و شاکر ہے. کتنی پیاری بات ہے. سبحان اللہ اللہ. کا کرم ہے. اللہ کا کرم آپ کے سامنے بیٹھا ہے. اللہ اسے شفا عطا فرمائے. ان اولیاء، ان اوصیاء، ان خاصان خاص کے صدقے میں اور توسل الہی سے، آمین، اور اس بچے کو زندگی عطا فرمائے اللہ. الہی آمین، الہی آمین. بچے طبیعت اور علاج چل رہا ہے؟ یہ ہے کہ میں ان کے ایک مہینے بعد چاہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس. ذرا قریب کر لو مائک. ایک مہینے بعد جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس ٹریٹمنٹ کروانے. اچھا. ابھی 30 تاریخ کی OPD ہے. 30 تاریخ کو جانا ہے ہاسپٹل. جانا ہے ہاسپٹل. اچھا. یہ کب ہوا گھٹنے کا سرجری، کب ہوا؟ یہ ہو گیا 1.5 سال ہو گیا، مگر جب میرے کو بائک والے نے مجھے مارا تھا، ہٹ کرا تھا اسکول کی طرف سے، تو 4 سال ہو گئے لگے بھی. بائک نے مارا تھا، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. جی. اسکول سے باہر نکلا تھا میں 4 سال پہلے مارا تھا مجھے گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول ہے لانڈی کے اندر. اچھا. تو میں وہاں سے نکلا تھا، تو ہم لوگ کی طرف بالکل ہیوی روڈ، یہ ہیوی وہ ہے، تو جس کی وجہ سے مجھے ہم لوگ دوست مذاق کرتے باہر تھے، مجھے ایک دوست نے دھکا دیا نا، تو مجھے بائک والے نے مجھے ہٹ کر دیا. آپ لوگ چاہیں تو آگے آ جائیں. امجد بھائی تو فوراً ہی آپ سب لوگ مل کے آ جاتے تھے. آ جائیں، آپ کو آواز نہیں آ رہی. گڑیا تم بھی آ جاؤ آگے. ہاں بیٹا. جس کی وجہ سے مجھے گاڑی والے نے مارا، وہ گاڑی والے جو تھے نا جنہوں نے مجھے مارا تھا، وہ مجھے ہاسپٹل لے گئے تھے قریب کے.
वो लेके गए थे जी हॉस्पिटल? मुझे करीब के हॉस्पिटल ले गए थे, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करा। उन्होंने नीचे की जो बोन्स टूटी थी ना, हड्डी की टूटी थी, हाँ। वहाँ तो सही हो गई थी, जो ऊपर की थी ना उसमें कैंसर कर दिया, इन्फेक्शन कर दिया था, हड्डी सही नहीं बिठाई थी, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। फिर उन्होंने बोला कि टांग कटेगी, मगर अब पापा ने इलाज करवाया, 3 साल तक इलाज करवाया कि पापा मैं अपने बेटे की टांग कटने नहीं दूंगा। मगर मैंने भी बोला कि पापा जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है, अल्लाह अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा था, अगर वो ही मिले माशाअल्लाह, ऐसे के करके ले ले वो माशाअल्लाह। मसला ये है है। कनात। अल्लाह मेरा बच्चा। बस यही है, मम्मी पापा ने बस दिल में ये बिठा हुआ कि अल्लाह ने तुम्हें हर चीज से नवाजा था, अब वो अगर ले रहा है तो कोई इसमें कोई वो नहीं कर सकता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी वो दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता। अब हमसे पूछ रही है ना, लामा साहब से भी आपने सवाल किया, मुझसे भी पूछा कि कैसे तब्दीली आएगी, कैसे पूछेंगे। रेहान भाई बैठे हैं, हसन भाई बैठे हैं, मैं इनसे कहूँ कि मैं 1 करोड़ रुपए मैं आपको देता हूँ, आपको भी और आपको भी, अपनी आवाज दे दें, जबान काट के दे दें, देंगे? अल्लाह 5 करोड़ देता हूँ फरहान भाई, जबान काट के दे दें, आवाज दी अल्लाह ने, कभी भी नहीं कहेंगे मुझसे कि 10 करोड़ मुझसे ले लो। तो जबान सिर्फ 1, 5, 10 करोड़ की जबान, भाई आंखें दे दो, चलो 2 करोड़ रुपए की, बहन तुम दे दो, नहीं तो इंसान तो 12 करोड़ का ऐसा हो गया। अच्छा अपना किडनी दे दो 50 लाख रुपए, नहीं। अच्छा भाई 5 करोड़ की अपनी टांग दे दो, नहीं। दूसरी टांग दे दो, नहीं। तो अरबों की फिटिंग तो अल्लाह ने तुम्हें करके दी है, अल्लाह। जरा अपनी फीलिंग तो देखो। बिन मांगे तुम्हें जिगर दिया, बिन मांगे दिल दिया, बिन मांगे आंखें दी, बिन मांगे कान दिए, बिन मांगे टांगे दी, न सिर्फ टांगे दी बल्कि चलने की ताकत दी। कान दिए, दूसरे कान होते हैं बहरे होते हैं, मगर तुम्हें सुनने की ताकत दी। बंदा सिर्फ अपनी जात को देख लेना, कनात पसंद हो जाएगा और कभी भी इधर उधर नहीं देखेगा। जब देखेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा को देखेगा। हमने देखना छोड़ दिया है। आप हमसे पूछते हैं ना कनात पसंदी कैसे आएगी, जरा असहाब रसूल की हिस्ट्री को देखें। 22 लाख मुरब्बा मील, कितनी? 22 लाख मुरब्बा मील पे सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु हुकूमत करते हैं। रूमा के लोग आए देखने के लिए कि उमर बिन खत्ताब कौन है, तुम्हारा अजीम बादशाह कैसर जैसा बादशाह कौन है। कहा कहां मिलेगा उमर? कहा कि वो मट्टी पे जो सो रहा है ना वो है हमारा बादशाह। अल्लाह। अब आइए दूसरे को देखें, सैयदना अली हैदर कर्रार, वो अली जो शेर खुदा है, फातेह खैबर हैं, जो ज़ौजे बतूल हैं। एक नौजवान आया है अली से मिलने के लिए, सोचा हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल होगा, दरबारी होंगे। अल्लाह। कूफा के अंदर आ गया, सहरी का वक्त है, एक बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाले सूखी रोटी और पानी खा रहे हैं, वो जिनकी सल्तनत जमीन में भी है और मुझे कहने दीजिए आसमान में भी है। माशाअल्लाह। जमीन में भी है, आसमान में भी है। सुभान अल्लाह। रोटी खा रहे हैं। वो नौजवान लड़का तड़प उठा कि इतना नूरानी चेहरा। बाहर निकला तो देखा एक नौजवान, वो भी खूबसूरत है, लोगों को रोटियां बांट रहा है। भाई 2 रोटी चाहिए। कहा 2 क्यों? कहा एक अपने लिए, एक जो अंदर बुजुर्ग बैठे हैं नूरानी चेहरे वाले उनके लिए। कहा आप कौन है? कहा मुझे हसन कहते हैं, और वो कहा बाबा अली हैं। अल्लाह। ये हमें समझा रहे हैं। बात दरअसल ये कि हम इन शख्सियात की जात से मोहब्बत करते हैं, बात से नहीं। हम इनको मानते हैं मगर इनकी नहीं। तो आपने मुझसे पूछा बहन कि कैसे तब्दीली आएगी, ऐसे बच्चों को देख के तब्दीली आएगी। जब देखें तो कह उठें परवरदिगार ये तेरा शुक्र। वाकई में कितना बड़ा ये, अभी मैं आप लोगों से यही सवाल कर रही थी कि बच्चों को, हमारी नस्लों को क्या फॉरवर्ड किया जा रहा है, उनको क्या कनात पसंदी सिखाई जा रही है। और ये भी एक ऐसी नस्ल का बच्चा है जिसके घर में इसको बताया गया है अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह की मर्जी। तुरफ़ुल अशिया बिअज़दादिहा, चीज़ें अपनी ज़िद से पहचानी जाती हैं। जैसे कि जनाब मुफ्ती साहब ने फरमाया, हमें बहुत सारी नेमतें हमारे पास हैं, हमें उसकी कदर नहीं मालूम, उसकी हैसियत कीमत नहीं पता। लेकिन जब हम किसी उस शय के बारे में फ़क़दान, किसी के पास फ़ाक़िद हो, वो चीज़ ना हो, उसे हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे पास क्या है। तो हुक्म जो कुरान ने दिया है, सीरू फिल अर्ज़, निकलो, देखो, गौर करो, मुलाहिजा करो, अपने अतराफ में निगाहें दौड़ाओ। जो चीज़ें देखने का कहा है हम वो नहीं देख रहे, जो चीज़ें नहीं देखने का कहा है हम वो देख रहे हैं। हमें देखने का कहा है कि हम देखें कि क्या हुआ है लोगों के साथ, कैसा माहौल है, कैसी लोगों की मुश्किलात और परेशानियां हैं। हर कुछ मुद्दत के बाद क्यों मौला अली, हर कुछ दिन के बाद क्यों मौला इमाम हसन, इमाम हुसैन हफ्ते में 2 दिन इमाम हुसैन ने बनाए हुए थे गरीब आबादियों में जाके फकीरों के साथ खाना खाने के लिए। आप उनके साथ, फकीर जब बैठे हुए खाना खा रहे होते थे उनके साथ बैठ जाते थे। और फिर एक दफा ऐसा हुआ कि आपने अपने गुलाम से कहा कि मेरे घोड़े की पुश्त से वो रुमाल उतार के लाओ जिसमें रोटी बंधी हुई थी।
وہ کھول کر کھانے لگے تو ایک فقیر نے کہا کہ آپ میرے روٹی میں سے کھا لیں. حضرت نے فرمایا کہ تمہارا یہ مال صدقہ ہے, میں سید ہوں, میں صدقہ نہیں کھا سکتا, لیکن میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ تمہارا دل مانوس رہے کہ حسین تمہارے ساتھ بیٹھا ہے. تو ہمیں ایسی آبادیوں میں, ایسے علاقوں میں جانا چاہیے ہر کچھ مدت کے بعد, تاکہ ہمیں ایسے لوگوں سے ملنا چاہیے. کبھی ہسپتال کا بھی وزٹ کر لیں, کبھی جا کر دیکھیں کہ کون کس کیفیت میں کر رہا ہے, اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کیا نعمت عطا کی ہے. حضرت یہاں پر یہ جو بچہ ہے آج میرا بھائی بظاہر سامنے ہوتا, ویسے تو شہید ہے, اور بہت بڑا فین ہے ہمارے اجو بھائی کا, لیکن میرے بھائی کو شہید کہنے پہ بھی بہت جگہ اعتراضات ہوئے, جس کے 2 دن پہلے ہمارے علماء کرام آئے, انہوں نے اس بات کی بہت پراپر طریقے سے نشاندہی کی کہ ہمارے بھائی شہید کیوں ہیں, امجد صابری شہید کیوں ہیں. کہیں مجھے پتہ چلا کہ کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ شاید وہ غالباً سنگر ہیں تو ان کو آپ شہید نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہی ہوں, لیکن ایسا لکھا ہوا ہے. تو مجھے نہیں پتا میں کیا اس کا جواب دوں. جواب ہے اس کا, آپ فرمائیے. جواب اس کا یوں تو میرے بھائی بھی فرمائیں گے, مگر جہاں ہم کہیں شرعی مسئلے میں رائے دینے کا ارادہ کرتے ہوں تو کم سے کم ہمیں علماء کرام سے, اور جنہوں نے فقہ پڑھی ہے, جنہوں نے شریعت پڑھی ہے, ان سے رائے لے لیں. مقدم نہ ہو, تقدم اپنے آپ کو مقدم نہ کریں. لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ, اللہ اور رسول کے آگے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاؤ. اللہ کا حکم جانو, رسول کا پیغام جانو, اس کے بعد بات کرو. موسیقی مطلقاً حرام نہیں ہے, موسیقی مطلقاً حرام نہیں ہے. ابھی میرے پیچھے سے فوارے کے بہنے کی آواز آ رہی ہے. کچھ دن پہلے میں مظفر آباد گیا ہوا تھا, وہاں آبشار دیکھنے کے لیے گیا, چند شوق تھا دیکھنا اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے. تو آبشار کے بہنے کی جو آواز آ رہی تھی وہ خود ایک موسیقی ہے. اور ان آبادیوں میں جب چڑیائیں چہچہاتی ہیں, مختلف پرندے بولتے ہیں, اور خاص ہوا کے ساتھ درختوں کے پتوں کے ٹکراؤ کے ساتھ ان چڑیوں کے بولنے کی آواز آتی ہے, وہ قدرتی اور الہی موسیقی ہے. اس پوری کائنات میں پروردگار عالم نے رنگ بکھیرے ہیں, تو موسیقی مطلقاً حرام نہیں ہے. میں فقہ جعفریہ کے مطابق بھی, اور فقہ ہے تقریباً اہل بیت کے فقہ کے بعد, اور اہل سنت کی فقہ کے مطابق بھی بات کر رہا ہوں آپ سے. یعنی تقریباً, ممکن ہے کہیں کوئی اختلاف رائے ہو, لیکن وہ موسیقی قاعدہ کیا ہے, قانون کیا ہے, آپ حضرات بھی سنیں اور جو ہماری آواز اور بات کو سن رہے ہیں. قاعدہ قانون یہ ہے کہ جو موسیقی آپ کو لہو و لعب کی طرف لے جائے, بے راہ روی کی طرف لے جائے, بے حیائی کی طرف لے جائے, جنسی بے راہ روی کی طرف آپ کو لے جائے, آپ کے جذبات اور آپ کے جنسی جذبات کو آپ کی روح پر غالب کر دے, وہ موسیقی حرام ہے. لیکن اگر وہ موسیقی اب پریڈ کے موقع پہ ڈرم بجایا جاتا ہے, قومی ترانوں کے موقع پہ موسیقی بجائی جاتی ہے, اسلامی ممالک میں بھی بجائی جاتی ہے جہاں مجتہدین, مفتیان دین اور اکابرین اسلام کی حکومتیں ہیں. میں اگر آر محسوس نہ ہو کسی کو, سعودی عرب کی حکومت ہے, ایران کی حکومت ہے, خود لبنان کے اندر ان ممالک میں علماء کرام کا تسلط اور حکومت ہے, علماء کی زیر سرپرستی حکومتیں چل رہی ہیں. وہاں پر وہ موسیقی ترانوں میں بجائی جاتی ہے, پریڈ پر بجائی جاتی ہے, قومی جو ایام ہوتے ہیں ان میں موسیقی کا استعمال ہوتا ہے. مطلقاً موسیقی حرام نہیں ہے. پھر امجد صابری شہید جیسی شخصیات جس موسیقی سے وابستہ تھے, وہ اللہ کا پیغام, رسول کی محبت, اہل بیت رسول کا پیغام اور ان کی محبت, صحابہ منتجبین کی محبت, اولیاء الہی سے قربت کے لیے تھی. اور وہ موسیقی بے راہ روی اور لہو و لعب کی طرف بھی نہیں لے جا رہی. وہ موسیقی آپ کو موسیقی ہے جو مطلقاً حرام نہیں ہے. یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. حضرت میں بھی اس پہ کہنا چاہوں گا. میں امام بخاری سے پوچھتا ہوں, امام بخاری ذرا مجھے یہ بتائیے کہ جو دف بجائی جاتی ہے اس میں پڑھا جاتا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, زینوا باصوات, اپنی آواز کو زینت دو قرآن پڑھتے ہوئے, اچھی اور احسن انداز میں قرآن کو پڑھو, بہت ہی پیاری آواز نکال کر قرآن کو پڑھو. ذرا میں امام بخاری سے پوچھتا ہوں کہ عید کا دن ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہے, اس گھر کا منظر کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے, اما عائشہ تشریف فرما ہے, گھر میں 10 بج رہی ہے, اور گھر میں 10 بج رہی ہے, عید کا دن ہے. سیدنا صدیق اکبر داخل ہوئے اور ڈانٹا ہے عائشہ صدیقہ کو کہ یہ رسول کے گھر میں یہ کیسا معاملہ, رسول کے گھر میں کیسا معاملہ, باواز بلند کا, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ میں کونے پر نظر نہیں آئے, کیونکہ چہرے پر اللہ کے رسول نے پردہ ڈالا ہوا تھا.
हुजूर ने पर्दा हटाया, फरमाया या अबा बकर हाजा ईदुना, ए अल्लाह के ए अबू बकर आज यौम ईद है, इनको बजाने दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नुक्ता उसूल समझ लें, वो चीज जो आपको अल्लाह के करीब कर दे वो जायज है, जो अल्लाह से दूर कर दे नाजायज है। सारी जिंदगी आवाज आती रही भर दो जोली मेरी या मोहम्मद, आवाज आती रही ताजदारे हरम, बंदा पढ़ता यहाँ था, तसव्वुर में मदीने में बंदे चले जाते थे। मैंने देखा कि मामला इस ट्रांसमिशन के अंदर आखिरी ट्रांसमिशन थी और मैसमी साहब मेरे साथ मौजूद थे, रेहान भाई भी थे, हसान भी थे। मैंने ऐसे कहा था अमजद भाई नात पढ़ना इस दौर में जिहाद है, नात पढ़ना जिहाद है, रसूलुल्लाह की तारीफ बयान करना जिहाद है। A+ की ट्रांसमिशन अल्लाह के रसूल के लिए जिहाद कर रही है, और जिहाद ये होता है जुल्म के खिलाफ लड़ना। आज जिहाद को भी गलत माना दे दिया ना, जहां मजलूम होगा मजलूम की मदद के लिए जिहाद लड़ा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, तखसीस नहीं किया ये कौन है जो जुल्म करेगा। लोग जुल्म कर रहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइन में शान में तौहीन कर रहे हैं, तनकीस कर रहे हैं, और हम यहां बैठकर रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बात कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात कर रहे हैं। सारी जिंदगी नाते पढ़ता था ना, अमजद क्या करता था, हसन भाई फरहान भाई क्या करता था, नाते पढ़ता था ना, हुजूर की शान बयान करता था ना। अब मेरा दावा है जो नाते मुस्तफा पढ़ता है वो जन्नत में जाएगा, जो नाते मुस्तफा पढ़ता है जन्नत में जाएगा। मैं कोई कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू नहीं कर रहा, अल्लामा साहब मौजूद हैं यहाँ पर। ये ईमान हमारा है जो नाते मुस्तफा पढ़ता है जन्नत। किससे पूछूं, चलते इमाम बुखारी से पूछते हैं। भाई कुरान के बाद अहले सुन्नत के नजदीक बुखारी सबसे ज्यादा मोतबर किताब है ना, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। इमाम बुखारी से पूछते हैं, इमाम बुखारी जरा ये बताइए कब्र में होगा क्या, कब्र में होगा क्या? जैसे ही बंदा कब्र में जाएगा मुनकिर नकीर आएंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। जोर से कहिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। अब मुझे थोड़ा सा और टाइम भी दे दें। एक बंदा मरीर में मरा, एक लांडी में मरा, एक कोरंगी में मरा, एक शाफत फैसल में मरा, एक कराची में मरा, एक हैदराबाद में मरा, एक मीरपुर खास में मरा, पिशावर में मरा, लाहौर में मरा। एक ही वक्त पाकिस्तान में 10,000 लोग मरे, ऐसा है? 10,000 बेक वक्त कब्र में गए, रसूल एक मगर 10,000 कब्र में। अल्लाह, रसूल एक 10,000 कब्र में। तो A+ की महफिल यहां हो या टीवी में जो बैठकर देख रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा, रसूल की नजर यहां भी, रसूल की नजर वहां भी। सुभान अल्लाह। अब कब्र के अंदर, अब मैं तसव्वुर कर लूं अमजद भाई कब्र में गए होंगे, फरिश्ते आए होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी हुआ होगा, और फरिश्ते ने पूछेगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज है, बता ये कौन है जो आशिक़े मुस्तफ़ा होगा, सारी जिंदगी सरकार की नात पड़ी होगी, पुकार उठेगा ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे करम हो निगाहे करम, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। और सरकार ने ऐसी झोली भरी है हर जमाने में, जब तक जमाना जिंदा रहेगा, लोग जिंदा रहेंगे, अमजद साहब जी को याद करते रहेंगे। मैंने हर आंख देखी, हर मसलक का आदमी देखा, बच्चा बूढ़ा देखा कि जो वो ऐसा आदमी था, चला गया तो हर आंखें नम करके चला गया। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम की सहाबा से पूछता हूँ कि हुजूर ने क्या नुस्खा दिया है कि मैं कैसे पहचानूं कि ये जन्नती है ये दोज़खी? मुझे कहने का हासिल है आज भी, ये जन्नती है दोज़खी। हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, जनाजा जा रहा है, सहाबा ने कहा कितना प्यारा आदमी था, आपने फरमाया वजबत वाजिब हो गई। फिर एक जनाजा किया, सबने कहा बीसा कितना बुरा आदमी था, आपने फरमाया वाजिब हो गई। नाज़रीन तवज्जो चाहूंगा, पहला जनाजा किया, आपने फरमाया वाजिब हो गई, लोगों ने तारीफ की। दूसरा जनाजा किया, लोगों ने बुराई की, आपने फरमाया वजबत वाजिब हो गई। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या वाजिब, मा वजबत क्या वाजिब हो गई? अल्लाह के रसूल ने कहा उस पर जन्नत वाजिब हो गई, इस पे दोज़ख वाजिब हो गई। क्यों? जब लोग इतनी गवाही दें ये जन्नती है तो अल्लाह लोगों की लाज रखते हुए जन्नती कर देता है। 18 करोड़ आवाम से पूछे अमजद साबरी कौन था, अमेरिका वालों से पूछे, लंदन वालों से पूछे, इंडिया वालों से पूछे, जहां जहां आशिक मुस्तफा बसते पूछे अमजद साबरी कौन था, आवाज आएगी आशिक मुस्तफा था। एक बार मुझे कहने की इजाजत दीजिएगा कि जिस तरह भी इन्होंने गुफ्तगू की, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने वादा किया था कि जो मेरे हुसैन का जिक्र करेगा, मैं फातिमा वादा करती हूँ जब तक एक एक अज़ादार जन्नत में नहीं जाएगा मैं कदम नहीं रखूंगी। कितने कलाम मौला हुसैन पे अमजद भाई ने पढ़े,
कितने कलाम आले अतहार पे पढ़े, कितनी नाते पढ़ी। तो अब ये सोचिए शहजादी कौनैन जब ये कह रही जब तक एक एक अज़ादार जन्नत में नहीं जाएगा मैं कदम नहीं रखूंगी, तो कोई कैसे कह सकता है अमजद भाई जन्नत में नहीं जाएंगे? अल्लाह अल्लाह। फरहान भाई, सजाद में- नाते मुस्तफा तो बंदा जब पढ़ता है जब सरकार की निगाह होती है, सुभान बगैर बगैर तवज्जो नसीब के- बगैर तवज्जो ना, के, ना, ना, ऐसे बगैर नहीं। इजाजत के जबान नहीं हिलती। नसीब ना हो तो मदीने नात- वाले ने आहा। इजाजत दी जब ही तो नात पढ़ते थे। बेशक बेशक। मुझे नहीं नसीब ना- मालूम कि एक और बहस भी शायद छिड़ी हो, मुझे नहीं मालूम, मैंने किसी से सुना नहीं है, लेकिन शायद एक गुफ्तगू और ऐसे मौके पे की जाती है और की गई हो कि वो तो फीस लेते थे, वो तो पैसे लेते थे, वो तो नजराने लेते थे, उनको तो पैसे मिलते थे। तो मैं यहाँ इस बात की भी वजाहत कर दूं, इसलिए कि इंसान के बदन के तकाजे हैं। एक हमारे उस्ताद थे, वो माह मुबारक रमज़ान में 30 दिन तक तबलीग के ऊपर गए। जब माह मुबारक ख़त्म हुआ तो उनके मेज़बानों ने उन्हें एक लिफाफा पकड़ाया, तो एक दूसरे ने कहा कि आप हुज्जतुल इस्लाम हैं, आप अल्लामा हैं, आपको पैसे चाहिए? उन्होंने कहा मैं तो हुज्जतुल इस्लाम हूं, मगर मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलता है, मेरे घर का बिल आता है। बहुत बहुत ही अगर मैं खूबसूरत। पूरे महीने तक आपकी खिदमत में रहा और मैंने कोई और काम नहीं किया तो वो काम कैसे चलेंगे? वो काम कैसे चलेंगे? एक पॉइंट। दूसरी बात ये कि वो जो दीनी मदारिस में कुरान की तालीम दी जा रही है, कुरान पढ़ाया जा रहा है, वो जो तफसीर पढ़ाई जा रही है, वो जो हदीस पढ़ाई जा रही है, वो जो दीन पहुंचाया जा रहा है, उसकी बंधी हुई तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं? सारे मुदर्रिसीन बंधी हुई तनख्वाहें ले रहे हैं, फिक्स तनख्वाहें ले रहे हैं, तयशुदा तनख्वाहें ले रहे हैं। अल्लाह। यानी हमारे दीनी मदारिस के अंदर हमारे तमाम कुरान और हदीस को सिखाने के लिए, वो दीनी मदारिस किसी के भी हों, मैं सबकी बात कर रहा हूं, हमारे भी दीनी मदारिस हैं, वहां तो फिक्स फीसें ली जा रही हैं, तनख्वाहें ली जा रही हैं। क्यों? क्यों? अगर कुरान पढ़ाना, अगर हदीस पढ़ाना, उसकी फिक्स फीस ले लेना हराम है, तो फिर आप कौन है भाई? दूसरी बात यह कि अगर कोई मनक़बत खान, कोई नात खान पैगम्बर अकरम, कोई मनक़बत खान अहले बैत पैगम्बर, कोई औलिया इलाही की मदह सना करते वक्त उसे अगर कोई नजराना पेश किया जाता है तो वो नजराना है, फीस नहीं है, मुआवजा नहीं है। दुनिया क्या देगी इन लोगों को पढ़ने पर? ये जो पढ़ने वाले लोग हैं, इनको क्या देगी? इनकी खिदमत में अगर हम अपनी सारा सरमाया भी रख दें तो इनके एक शेर का सवाब हमें नहीं मिल बेशक सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। हज़रत, एक बेशक। एक मिसरे का इनका बेशक, जो बेशक। मन अनशदा बैतन फीना, सुभान अहले बैत अल्लाह। का फरमान, नबी के खानवादे का फरमान, मन अनशदा फीना बैतन फकद बन अल्लाह फिल जन्नह बैता। जिसने हमारे बारे में एक शेर कहा, जन्नत में एक शेर के बदले में उसे एक घर मिलेगा। सुभान अल्लाह। लिहाजा अगर हम सारे पैसे भी इनके, सारी दुनिया भी इनके, हमारे भाई ये नात खान, ये मनक़बत खान, ये मिदहत गुजारान नबी और आले नबी, औलिया इलाही की मोहब्बत मुंतकिल करने वाले, तो सुभान अगर हम सब कुछ भी दे दें तो इन्हें कुछ नहीं दे पा रहे। अच्छा, तो सुन्नत मासूमीन भी है ना कि मेरे और- उलमा किराम का और बहुत दिया शुक्रिया। करते थे, बहुत ही- शोहराए किराम को नवाजा करते थे। ये ऐसी इतनी खूबसूरत और नफीस गुफ्तगू इस वक्त हो रही है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं आप लोगों से इजाज़त लूं, लेकिन इस वादे के साथ कि आप लोगों की रहनुमाई साथ रहेगी, और जब तक आप लोगों को अल्लाह ताला ने, हमारे नसीब में आप लोगों की रहनुमाई है, हम जितना ज़्यादा हो सकेगा हम आप लोगों से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी सेहत दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बहुत ख्याल से रहिए, सेहत ज़िंदगी के साथ, मुस्कुराहटों के साथ, दुआओं के साथ। फिर हम, मैं तो जरूर सुनूंगी। अच्छा सर, बिल्कुल इनकी नात से फिर ब्रेक में जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बल्कि ये आइडिया देने का। ख़वातीन हज़रात, वक्फे पे जाएंगे, या तो हसान भाई या फरहान भाई या रेहान भाई तीनों मिलके पढ़ लें और वक्फे पे जाएं। इस बच्चे की आवाज़ से भी जा सकते हैं, चले जाएंगे बच्चे की आवाज़, बच्चे की आने के बाद। भाई सोहेल भाई कह रहे हैं बच्चे की आने के बाद, तो हाँ आप तीनों की आवाज़ के साथ अल्लामा साहब की भी दुआ है। दो झोली मेरी या मोहम्मद, मोहम्मद भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया मन कर सवाली। ख़वातीनो हज़रात, A+ और ATV की स्क्रीन पर थोड़ा सा अंधेरा महसूस हुआ, कैसा लगा? बिल्कुल ऐसे ही लगा होगा जैसे कभी कभी लोड शेडिंग हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही लगा होगा कि जिस वक्त खाना पकाने का टाइम आ रहा है और बिजली चली गई।
بالکل ایسا لگ رہا ہوگا کہ استری کرنے کا ٹائم ہے لیکن استری چل نہیں سکتی. بالکل ایسا لگ رہا ہوگا کہ بچے کے امتحانات ہیں اور گھنٹوں تک بجلی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی لگ رہا ہوگا جہاں پہ کوئی ضعیف بیمار ہوگا اور وہاں پر اس کی دواؤں کو دیکھنے کے لیے بجلی یا روشنی نہیں ہوگی. پیپسی, بہت دنوں سے آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ بات شیئر کر رہی ہوں کہ پیپسی کی 1.75 لیٹر باٹل خریدیے اور ڈونیٹ کیجئے, ساتھ دیجئے اس کار خیر میں پیپسی کا, جو ان لوگوں کے اور ان دیہاتوں اور ان گاؤں اور ان گلیوں اور قصبوں میں جا کر روشنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سولر انرجی سے, جہاں بجلی نہیں ہے. وہاں بچہ بھی ہے, وہاں بوڑھا بھی بیمار ہے, وہاں ماں بھی ہے جس کو پڑھنا اور پڑھانا ہوتا ہے, وہاں ماں بھی ہے جس کو گھر دیکھنا بھی ہوتا ہے, وہاں وہ آدمی بھی ہے جس کو رات میں آ کر اپنے بچوں کو کتابیں کھول کر پڑھانا بھی ہوتا ہے. میرے ساتھ اس وقت پیپسیکو کے مارکیٹنگ ہیڈ سلمان بٹ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سلمان. السلام علیکم آیا. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سلمان؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سے تو میری ملاقات آج ہو رہی ہے, لیکن یقین کریں اس مقصد کو میں نے گاہے بگاہے ایسے ہی بولا ہے, اس طرح نہیں جیسے کوئی برانڈ آیا ہو, ایسا اس میں نے فیل کیا ہے اس چیز کو. ان جگہوں پہ جا کے یہ جو 1.75 لیٹر کی باٹل آپ دیکھ رہے ہیں جو پیپسی کی ہے خواتین حضرات, اس کے اندر یہ جو لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ سولر پاور سے چلتی ہے. اور یہ باٹل اگر آپ ایک 1.75 لیٹر کی باٹل خریدتے ہیں تو ہر اس کی جو قیمت آپ دیتے ہیں اس کا 1 روپیہ اس ایک باٹل کو بنانے میں جاتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہی؟ بالکل صحیح کہہ رہی. اور یہ ان کو جس طرح خیال آیا, کیوں آیا اس کا میں بتا چکی ہوں. خیال آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, خیال پر ڈٹے رہنا اور اس پر مسلسل عمل کرتے رہنا بڑا کام ہے. سلمان میں کہوں گی آپ آئیے, مجھے چند سوالات کرنے ہیں آپ سے اس مقصد کے حوالے سے, اس ایم کے حوالے سے. اب تک کتنی کامیابی ہوئی ہے, لوگوں نے کتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے, کہاں کہاں یہ بجلی جا رہی ہے, اور کس طریقے سے ہم مزید اس کام میں آپ کے ساتھ اور آگے بڑھ سکتے ہیں. تشریف رکھیے فرحان بھائی, حسان بھائی, ریحان بھائی, سلمان بٹ صاحب. تشریف رکھیے گا سلمان صاحب. یہ بچہ ہے, اس کا نام ہے فاروق. اس کو کچھ عرصے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, تو اس کے بعد اس کی ٹانگ نہیں رہی, کینسر پیشنٹ بھی ہے اور امجد بھائی کا بہت بڑا فین ہے. ساتھ میں ہماری جویریہ سب سے چھوٹی ہماری بہن ہے سلمان بٹ صاحب. بہت بڑا کام ماشاءاللہ آپ کا پورا ادارہ اس وقت سر انجام دے رہا ہے. لائٹر آف لائٹ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, لائٹر آف لائٹ کیا ہے اور کس طرح یہ پروجیکٹ شروع ہوا؟ جی مایا, پہلے تو ناظرین کو آپ کے السلام علیکم. اور بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے شو پہ دعوت دی تاکہ میں آ کے تھوڑا سا اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤں. آپ کا بنتا تھا آنا, بالکل بنتا تھا. جی جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا مایا, آج بھی پاکستان میں 20 سے 25 ملین ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بجلی سے محروم ہیں, جن کے گھروں میں بجلی نہیں آتی. بالکل صحیح. ہمارے گھروں میں تھوڑی سی لائٹ چلی جاتی ہے, جس طرح ابھی لائٹ یہاں بند ہوئی تھی, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں ہم سوچیں جن کے زندگی بجلی کے بغیر چل رہی ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے, جب اندھیرا ہوتا ہے, تو ان کی زندگی رک جاتی ہے. بچے پڑھ نہیں سکتے. بالکل وہی جو اس سے میں ذکر کیا, بچے پڑھ نہیں سکتے, ضعیف لوگوں کو جو ہے دوائیں ہیں, ان کی بجلی کی بلڈ پریشر چیک کرنا ہے, لائٹ نہیں ہے, ہزار چیزیں ہیں. بالکل. ہمیں بلکہ ایک ڈاکٹر نے یہ تک بتایا کہ ان میٹرنٹی کلینک میں وہ کام کرتی تھی جہاں پہ لائٹ نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ٹانکے لگائے ہیں ٹارچ کی روشنی, جو موبائل فون کی ٹارچ ہے اس کی روشنی میں, کیونکہ بجلی نہیں ہے. اتنی مشکلات سے لوگ دوچار ہیں. تو اسی لیے ہماری کوشش, جو لیٹر آف لائٹ پروگرام جو ہمارا ہے, اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ان لوگوں تک ہم روشنی پہنچائیں جن کو روشنی کی ضرورت ہے. اور یہ جو لائٹ جو بھی ہم جس کی بات کر رہے تھے, جو آپ دکھا رہی تھی لوگوں کو, یہ سورج کی جو روشنی ہے اس سے چارج ہوتی ہے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی بجلی نہیں لگتی, اور یہ ایک چیز ہے جو چلتی رہے گی سال ہر سال. تو سلمان کی بات کاٹ رہی ہوں, ایک دم سے مجھے ایک آئیڈیا آیا. کیا آپ لوگوں کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ایک باٹل میں اپنے گھر کے لیے بھی مانگ سکتی ہوں آپ سے, تاکہ یہ آپ کی کوشش ہمیشہ میرے ساتھ رہے, بیکاز مجھے یہ آئیڈیا ہی اتنا اچھا لگا ہے, امیزنگ, کہ آئی وانٹ ٹو کیپ دیٹ ایز اے میموری آف پیپسی. ضرور جی, ہم آپ کو ایک بوتل بھجوائیں گے جو آپ پھر لوگوں کو دکھا سکتی ہیں تاکہ اس کی اویئرنیس اور بڑھے. یس ڈیفینیٹلی, کیونکہ ایک 1.75 لیٹر جو ہے یہ باٹل پیپسی کی ہوگی لوگوں کے لیے, لیکن جن عوام کے لیے, جن قصبوں گاؤں کے لیے کام کریں, ان کے لیے تو روشنی کی کرن ہے.
वो एक बोतल 1.75 की और रोशनी के किनारे एक बहुत और सवाल, अब तक पेप्सी कितना काम कर चुका है इस लेटर ऑफ लाइट के लिए? देखिए जी, काम तो मुसलसल जारी है। पिछले साल हमारा ये सफर शुरू हुआ था रमजान के अंदर, पिछले साल। अच्छा, ठीक है। और इस साल भी हमने इसको जारी रखा है। इतना बड़ा ये प्रॉब्लम है बिजली ना होने का, मिलियंस जो हैं इसके लाखों लोग इससे महरूम हैं, तो ये साल साल और आगे चलेगा। तो हमने अब तक जो है कई जगहों पर पाकिस्तान के ये लाइट्स दी हैं। मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ। बताइए। पेशावर के पास कुछ आईडीपी रेफ्यूजी कैंप्स हैं, बकाखेल, जलोजई, जहाँ पे 30 से 35 हज़ार लोग जो हैं आबाद। वहाँ पर हमने लाइट्स दी ताकि वहाँ पे लोग उस रोशनी से फ़ायदा उठा के अपने रोज़मर्रा के काम कर सकें, बच्चे खेल सकें, पढ़ सकें। ठीक। इसी तरह खुशाब के पास काफ़ी सारे गाँव हैं जहाँ जो बिजली के ग्रिड में नहीं आते। चमराखी, कसान, मोहल्ला अलीपुरा, वहाँ पे हमने लाइट्स लोगों को दी हैं ताकि। अच्छा, वहाँ पे पहुँच चुका है ये? जी बिल्कुल, वहाँ पहुँच चुका है। हमने शहरों में भी, सो इस्लामाबाद के अंदर एक पब्लिक पार्क में एक मास्टर अयूब साहब हैं जो पिछले 30 साल से बच्चों को एक पार्क के अंदर मुफ्त पढ़ा रहे हैं। अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो उन्होंने हमें बताया कि जी जब मैं 3 बजे शुरू करता हूँ, फिर शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग अपना काम पूरा नहीं कर सकते, तो वहाँ पर भी हमने लाइट्स दी हैं बच्चों को कि वो वहाँ पढ़ना चाहें, घर पे पढ़ना चाहें शाम में, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। माशाल्लाह। इसी तरह थर के अंदर एक हसीना बीबी हैं, उन्होंने एक वोकेशनल सेंटर खवातीन का बनाया जहाँ पे वो सिलाई कढ़ाई का काम सिखाती हैं। उन्होंने हमें बताया कि वो चाहती हैं कि उनको लाइट्स दी जाएं ताकि अगर कोई औरत रात को भी ये काम करना चाहे वो कर सके। तो इस तरह से हमने कई जगहों के ऊपर मुल्क में हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ रोशनी की जरूरत है वहाँ पे हम पहुँचें। अरे सलमान, कभी किसी से खुद आपकी बात हुई जहाँ आप लोगों ने ये रोशनी पहुँचाई है? उन लोगों की क्या एक्सप्रेशन होते हैं, उन लोगों के चेहरों पे क्या तासुरात होते हैं, उनके चेहरे की क्या खुशी होती है जहाँ पे मगरिब के बाद रोशनी नहीं होती? तो उनके लिए तो बिल्कुल ही डिफरेंट दुनिया हो गई। रात की रोशनी में अपने उसी घर और अपने आंगन को देखना जहाँ पर मगरिब के बाद टटोलना पड़ता था, तो ये बिल्कुल डिफरेंट खुशी होगी। बहुत डिफरेंट। और मैं आपको बताऊं कि जो हमने पहले साल ये काम शुरू किया, हमारा ये ख्याल था कि हम लोग सिर्फ रोशनी दे रहे हैं, लेकिन जब ये लाइटें लगाई तो हमें ये अंदाजा हुआ कि हम रोशनी नहीं दे रहे, ये लोगों की जिंदगियों को हम रोशन कर रहे हैं। क्योंकि आप इमेजिन करें कि एक बच्चा जो पढ़ सकता है वो अपने स्कूल में अच्छा करेगा, अपने खानदान का नाम रोशन करेगा, अपने पूरे खानदान के लिए जो है वो एक जरिया बनेगा, अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए अच्छे काम करेगा। तो ये एक एक जो मैं तो इसको देखता हूँ कि हम हजारों लोगों को अब तक ये रोशनी दे चुके हैं, लेकिन एक एक बंदा उसमें जो है जरूरी है जिसको हर जिंदगी जो आप रोशन कर रही हैं। आप ये देखिए ना कि आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं जो हम बार बार रोजाना बोल रहे हैं वो इस मकसद से बोल रहे हैं कि आप जब जाएं, आप जब खरीदने जाएं, वैसे ही आप पेप्सी रोजमर्रा में खाने के साथ, इसके साथ आप लेते ही हैं, मेहमानों को सर्व करने के लिए लेते ही हैं, लेकिन अब आप लेंगे तो आपका एक मकसद बन जाएगा कि शायद मैं ये जो 1.75 लीटर बॉटल ले रहा हूँ या ले रही हूँ, क्या पता ये किसी की जिंदगी में रोशनी कर दे। वो एक मकसद, एक लाइट जो होगी ना वो आपके जहन में उठेगी। मैं एक बात आपसे भी शेयर करूं कि अगर इंसान किसी के लिए सोचता है, अभी मैं आ रहा था लाहौर से, तो मेरी सीट थी, क्योंकि मैं जागा हुआ था, मुझे सीट अच्छी मिल गई थी विंडो वाली। तो एक खातून बैठी हुई थी, वो अकेली थी, वो कंफर्टेबल नहीं थी। मैंने कहा आप यहाँ बैठ जाएं। एक खातून बच्चे को लेकर बैठी थी, उनकी मेट थी, बच्चे को संभाली हुई थी। तो मैंने कहा कि आप भी यहाँ बैठ जाएं। कहा मेरी सीट बहुत पीछे है। मैंने कहा मैं चला जाता हूँ। वहां मैं गया हूँ तो मुझे 2 सीट ऐसी मिली जिसमें मैं आराम से लेट कर आया। अल्लाह, देखिए तो सही। किसी के लिए अच्छा सोचें तो अल्लाह आपके लिए अच्छा करे। आप अच्छा सोचेंगे, वाकई में कितनी ऐसी बातें अभी हाल ही ना, अभी 24 घंटे के अंदर अंदर। अब मुझे सलमान आपने बताना है इस साल के क्या प्लान है, ताकि हम नेक्स्ट ईयर अगर जिंदगी रही हमारी और नसीब में हुआ कि मैं रमजान कर रही हुई, तो मैं आपसे फिर पूछूंगी कि सलमान 2016 से 2017 तक क्या क्या काम हुआ और कितना अकॉम्प्लिशमेंट्स हमारे सामने आए। जी जरूर। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सफर तो अभी शुरू हुआ है पिछले साल का, और ये साल चलते हैं। पिछले साल जब हमने लोगों को कॉल दी रमजान के अंदर तो बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस मिला, जिससे हमने पिछले साल हजारों लोगों की हेल्प की है। और इस साल भी यही इरादा है कि हम चारों सूबों के अंदर जाकर जहाँ जहाँ पर बिजली नहीं है वहां पर आप सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह आपने कहा कि जो रोशनी अपने घर में पहली दफा देखेंगे उनके लिए कितनी बड़ी बात ये होगी। तो हमारा इरादा यही है। रमजान के अंदर ऑलरेडी हमने कुछ जगहों पे सिंध के अंदर एक मछेरों का गांव है, वहां पर हमने लाइट दी है। अब जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त खुशाब के अंदर हम लोग लाइट्स लगा रहे हैं।
گھر کے اندر ہم نے اس رمضان لائٹس لگائی ہیں. تو اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے رمضان کے بعد پورے سال چلتا رہے گا اور انشاءاللہ. رمضان میں بھی لگ رہی ہیں؟ رمضان میں بھی لگ رہی بھی ہیں. لگ رہی ہیں. چلے جی، بالکل. ماشاءاللہ، یعنی کہ ایک نیکی کا آپ کو 70 گنا زیادہ بھی مل رہا ہے. یہ بھی بہت عمدہ بات ہے. تھینک یو سلمان، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے آپ آئے، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں کانسٹنٹلی آپ لوگوں سے فالو اپ رکھوں گی اور پوچھوں گی کہ یہ جو روشنی کی کرن آپ لوگوں کی زندگی میں بھر رہے ہیں یہ کہاں تک پہنچی. ٹھیک ہے، ضرور. بہت شکریہ جی. میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں پاکستانی ہوں، ہم سب پاکستانی ہیں. ہمیں جن کمیونٹیز میں ہم رہتے ہیں ان کمیونٹیز کے مسئلے ہمارے مسئلے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم مل کے یہ چیزیں حل کریں. اور Absolutely. لائٹ کا مسئلہ ہمارے ملک میں بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم پیپسی تو خریدتے ہیں جس طرح آپ نے کہا، بس نیت کے ساتھ خریدیں نیت کے ساتھ خرید. کہ اس سے اور لوگوں کی ہیلپ ہوگی. اور رمضان کے اندر تو ماشاءاللہ ثواب کرنے کا اور زیادہ فائدہ ہوگا. بے شک اس میں کوئی نہیں. سلمان کے لیے، ان کی کمپنی پیپسی کو کے لیے بہت سی تالیاں. آپ کا بہت شکریہ سلمان آنے کے لیے. خواتین سے وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں. رمضان عشق ہے، یاد رکھیے گا وہ ایک 1.75 لیٹر بوٹل جو ہے وہ کسی کی زندگی میں بہت روشنیاں بھر سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اس وقت کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جان رحمت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ویل بی رائٹ بیک.